ओम शांति। चार तरह के निश्चय अव्यक्त बाबा ने अपने महावाक्यों में हम सबको बताए, और यदि चारों निश्चय रहते हैं तो हमारी स्थिति अचल अडोल रहती है, हमारे चेहरे और चलन में खुशी की झलक दिखाई देती है। हमारे बोली మన జీవితాల్లో నడవడికలో पहली చాలా चर्चा మార్పు रख रहे వస్తుంది। हैं बाबा में निश्चय। बाबा कौन? बाबा सब सुन के कई सोचते बाबा पता नहीं पైన किसी నిశ్చయం बाबा कह रहे ఉండాలి। हैं, कोई इनका गुरु होगा। नो, బాబా అంటే जो ఎవరు? निराकार కొందరు परमात्मा అనుకుంటారు है, బాబా అంటే ఎవరో కావచ్చు जो అని। हमारा परम కానీ पिता బాబా అంటే है, నిరాకారుడైన पिता। तो कई పరమాత్ముడు, लैंग्वेजेस में पिता को ఆయనే बाबा ही మనందరికీ कहते हैं। పరమ పిత। तो ब्रह्मा बाबा जिसके తండ్రిని तन బాబా में అని शिव అంటారు बाबा కదా। है और शिव बाबा दोनों బ్రహ్మ को भी हम బాబా बाबा తనువులో कहते శివ हैं। బాబా ప్రవేశించారు। तो हमारा ఇద్దరిని पहला మనం బాబా निश्चय అని तो ये అంటాము। हो कि ये जो हमें ज्ञान दिया है वो ముందు ज्ञान के మనందరికీ सागर में నిశ్చయం दिया है ఉండాలి। ब्रह्मा के थ्रू। ब्रह्मा ने ఎందుకంటే नहीं, ये భగవంతుడు शास्त्रों తండ్రి का ज्ञान మనకి नहीं, ये भक्ति జ్ఞానాన్ని का ज्ञान బ్రహ్మ नहीं, ద్వారా इसलिए ఇచ్చారు। सब ज्ञान से अलग ఇది है। శాస్త్రాల జ్ఞానం हर కాదు, बात में భక్తి निश्चय। జ్ఞానం కాదు, ఇది जो అన్ని कुछ उसने कहा జ్ఞానాల్లోకెల్లా उसमें संपूर्ण निश्चय। విభిన్నమైనది। वो आया धरा पर, हमने उसे భగవంతుడు पहचाना। చెప్పినటువంటి करोड़ों జ్ఞానం में పైన किसी పూర్తి किसी ने నిశ్చయం ఉండాలి। पहचाना है, क्योंकि वो భగవంతుడు ఈ निराकार భూమి है, పైన सूक्ष्म है। అవతరించారు। उसके प्यार 100% की నిశ్చయం फीलिंग से ఉండాలి। हमने उसे భగవంతుడిని చాలా తక్కువ మంది उसने గుర్తించారు। हमें ఆయన अपनेपन పైన की फीलिंग అపారమైన दी, ప్రేమ से శ్రద్ధ हमने ఉండాలి। उसे स्वीकार कर భగవంతుడు लिया। మనల్ని తన और जिस పిల్లలుగా सत्य ज्ञान की చేసుకున్నారు, हमें खोज మనల్ని తన थी, हमें పిల్లలుగా लग गया ये वही స్వీకరించారు। है। ఏదైతే సత్యత किसी को గురించి पता మనం नहीं था हम అన్వేషిస్తూ कहाँ से आए వచ్చామో हैं, దాన్ని మనం को पता తెలుసుకున్నాము। नहीं था हम रियल में భగవంతుడు कौन ఎక్కడి है నుండి और వస్తాడో కూడా भगवान తెలియదు। कहाँ है, वो क्या है, उसका स्वरूप क्या है, నిజంగా అసలు उससे మేము हमारा ఎవరము, नाता क्या है, वो क्या భగవంతుడు ఎక్కడ करता है, क्या ఉంటారు, नहीं ఆయన करता है। స్వరూపం ఏంటి, उसने ఆయనతో आकर మనం ఏం स्वयं సంబంధం अपना परिचय పెట్టుకోవచ్చు, दिया, ఆయన ఏం हमें చేస్తారు, उसमें ఏం निश्चय చెయ్యరు हो అనేది गया। ఎవరికి अब తెలియదు। हमें देखना है, భగవంతుడే ये స్వయంగా हमें వచ్చి మనకి निश्चय है తన कि గురించి भगवान ने ये చెప్పారు। ज्ञान दिया। కాబట్టి మనకి పూర్తి నిశ్చయం ఏర్పడింది। ये भी निश्चय है कि భగవంతుడే वो మనకి आया, జ్ఞానాన్ని ये भी ఇస్తున్నారు। निश्चय है वो युग बदल ఇది रहा, కూడా ये भी మనకి निश्चय నిశ్చయం महाविनाश కలిగింది। होगा। భగవంతుడు लेकिन ये जो వచ్చారు, महाविनाश ఈ की बात है సృష్టి इसमें बहुत పరివర్తన लोग संशय కానున్నది, भी रहे, कब होगा, మహావినాశనం कैसे అయ్యేదే होगा, हो ఉంది। नहीं रहा। ఈ बाबा ने तो మహావినాశనం कहा గురించి था, చాలా మందికి बाबा ने సంశయం इसलिए కూడా कहा था ఉంటుంది, कि हमें तैयार అవుతుందో करना था। అవ్వదు అని। बहुत బాబా ఈ जल्दी విషయం आत्म కూడా संपूर्णता చెప్పారు, को प्राप्त మీరైతే नहीं कर తయారవ్వాలి। सकती, takes long period of time। ఒకవేళ త్వరలో గనక इसलिए बाबा ఎవరైతే हमें సంపూర్ణతని कहते हैं, अगर वो कहता పొందనట్లయితే, 80 साल लगेंगे ఎందుకంటే तुम्हें సమయం संपूर्ण చాలా बनने में, तो తీక్షణంగా शायद कोई ना आता। ముందుకెళ్తుంది। तो ये सुप्रीम टीचर की एक विधि थी, हम ఎందుకంటే ఇంకా सबको చాలా पढ़ाने వేల की। సంవత్సరాలు పడితే इन सब ఎవరూ में రారు। हमें निश्चय हो। కాబట్టి భగవంతుడు दूसरा निश्चय हो, మనందరికీ విధానంతో बाबा के जो నేర్పిస్తున్నారు। सब कुछ खजाने ఒకటి हैं, భగవంతుడి अधिक పైన वर्षा है, నిశ్చయం ఉండాలి। उस पर हमारा రెండవ अधिकार। నిశ్చయము सुख समझिए। బాబా ఖజానాలపైన, उसके जो सब खजाने వారసత్వం हैं, పైన वरदान నిశ్చయము। हैं, उस पर हमारा ఏవైతే अधिकार। ఖజానాలు अगर हमें ये ఉన్నాయో, फीलिंग हो गई है వరదానాలు कि ఏవైతే स्वयं ఉన్నాయో, परम सद्गुरु వాటన్నిటిపైన మన అధికారం ఉంటుంది। सर्वशक्तिवान से मुझे ये స్వయంగా वरदान పరమ मिल चुका है, సద్గురువు तो हमें उसमें पूर्ण సర్వశక్తివంతుడైన विश्वास పరమాత్మ रहे, ద్వారా उसको हम నాకు ఈ यूज వరదానం करें। లభించింది। हमें कुछ थोड़ी सी కాబట్టి बातें మనం आपको याद దానిపైన दिलाऊंगा, విశ్వాసం ఉండాలి, आप अपने దాన్ని निश्चय పూర్తిగా को, अपने विश्वास को వినియోగించాలి। चेक करें, కాబట్టి और ऐसी అన్నయ్య बहुत అంటున్నారు, सारी నేను बातें మీకు ఒక होंगी। విషయాన్ని గుర్తు చేయిస్తున్నాను, बाबा మీతో के हर నిశ్చయము, महावाक्य में విశ్వాసాన్ని కూడా మీరు विश्वास। చెక్ చేసుకోవచ్చు। बाबा ने బాబా कहा, చెప్పేటువంటి मैं ప్రతి तुमसे మహావాక్యం పట్ల कंबाइंड విశ్వాసం हूँ। ఉండాలి। कभी ये బాబా भी कहा तुम ఏమంటున్నారు, मेरे से పిల్లలు నేను कंबाइंड మీతో रहो, కంబైన్డ్ पर గా ये ఉన్నాను। कहा मैं तुमसे అప్పుడప్పుడు कंबाइंड रहता ఏమంటారు, हूँ, పిల్లలు మీరు मैं నాతో तुम्हारा आकर కంబైన్డ్ గా साथी बना ఉండండి हूँ। అంటారు। లేక బాబా एक बार ఏమంటారు, बाबा నేను ने మీకు हंसी में कहा కంబైన్డ్ గా कि मेरे ఉంటాను, बच्चे तो నేను मेरे మీకు से भी సహవాసిగా पावरफुल అయ్యాను हैं, मैं అంటారు। हूँ ऑलमाइटी और बच्चे शायद डबल बाबा ऑलमाइटी नव्వుతూ हैं। అంటారు, क्यों? मैं हूँ कंबाइंड నవ్వుతూ और मुझे చెప్తారు, अपने నేను से अलग ఆల్మైటీ कर అయితే देते हैं। పిల్లలు कहना డబల్ wonderful बात। ఆల్మైటీ। तो क्या हमें ये विश्वास ఎందుకంటే है कि बाबा हमारा साथी है, कंबाइंड బాబా हमारा साथ है, నిరంతరము हम మన दोनों जुड़े తోడే हुए हैं। ఉంటారు। ఇది तो విశ్వాసం हमें ये ఉండాలి। विश्वास అద్భుతం కదా, है कि वो భగవంతుడు हमारा మన తోడు साथी है, నిరంతరము हमारे ఉండటము साथ అంటే, रहता है, हमारी रक्षा కాబట్టి करता है, ఆయన మన मदद సాత్ करता है। సహవాసి,
మన తోడే इसलिए ఉన్నారు, हमें మనకి विश्वास సహాయం हो। చేస్తూ एक बहुत ఉంటారు. सुंदर गहरी बात मैं आपको ఇందులో सुनाऊं जिस మనకి पे పూర్తి मैंने अपने విశ్వాసం जीवन में ఉండాలి. बहुत काम किया। ఒక డీప్ విషయం बाबा ने कहा చెప్పబోతున్నాను तुम यदि నేను. बाप से कंबाइन रहो, शिव शक्ति सर्वशक्तिवान से कंबाइन బాబా रहे, చెప్తున్నారు तो మీరు శివ प्रकृति भी బాబాతో तुम्हारी కంబైన్డ్ గా रक्षा करेगी। శివశక్తి अगर प्रकृति combined संपूर्ण विनाश స్వరూపంగా करती आ ఉన్నట్లయితే रही तो ప్రకృతి तुमसे కూడా 1-2 फुट पर పూర్తిగా आकर మీకు शांत సహాయం हो जाएगी। చేస్తుంది. क्या हमें इसमें ఎందుకంటే विश्वास है? ప్రకృతి ఒకవేళ या వినాశనం हमें भय సృష్టించినా है? మీకు 2 అడుగుల वो हमें దూరంలోనే पवित्र ఉంటుంది बनाने కానీ మీ आया है। దగ్గరకు क्या हमें రాదు. विश्वास है? ఎందుకంటే वो हमें घर ప్రకృతికి ले కూడా चलने భయం आया है, ఉంటుంది मुक्ति మానవ देने స్థితి आया है। అంటే. क्या हमें विश्वास है? वो हमें स्वर्ग की ఎందుకంటే सौगात మనందరి देने आया ప్రకృతికి है, కూడా स्वर्ग నమ్మకం हथेली पर ఉంటుంది. लाया है। क्या వీళ్ళు हमें నన్ను विश्वास है? స్వర్గం वो हमें పవిత్రంగా पढ़ाई చేయటానికి पढ़ा रहा వచ్చారు, है, శుద్ధంగా राज చేయటానికి पद दिलाने వచ్చారు की। అని. क्या हमें కాబట్టి उसमें ప్రకృతి विश्वास మన है? జోలికి రాదు. तो बाबा की हर కాబట్టి बात में భగవంతుడు మనకి विश्वास। రాజ్య పదవిని ఇవ్వటానికి उसने వచ్చారు, कह दिया तुम స్వర్గాన్ని बहुत ఇవ్వటానికి समर्थ వచ్చారు. हो। ఇలా ప్రతి पहली ఒక్క लाइन की విషయం పైన समर्थ విశ్వాసం बात अपने ఉండాలి. समर्थ बच्चों को భగవంతుడు देख ఏం रहे చెప్పారు, हैं। उसने ముందు कह दिया మీరు तो बहुत సమర్పితం समर्थ కండి. हो। क्या हमें विश्वास हुआ? आई एम मोस्ट ఆయన पावरफुल। मैं సమర్థవంతుడు, माया से अधिक पावरफुल हूँ, చాలా most समस्याओं powerful। से अधिक पावरफुल हूँ। బాబా क्या हमें మాయ కంటే विश्वास కూడా हुआ? ఎక్కువ పవర్ఫుల్, हम अपने పరిస్థితుల निश्चय కంటే को, కూడా अपने పవర్ఫుల్. विश्वास को కాబట్టి deeply మనలో check బాబా करें। पైన ఉన్న నిశ్చయాన్ని, कभी बात समझ में नहीं आती చెక్ చేసుకోండి. तो उसमें संशय की ఒకవేళ बात ఏదైనా नहीं విషయం మీకు అర్థం क्लैरिफाई కానట్లయితే करो, उसका क्लैरिफिकेशन ले लो। సంశయం రావద్దు, नहीं आपकी बात कोई క్లారిఫై समझ में आती कि చేసుకోండి. सतयुग में योग बल से संतान कैसे होगी, बाबा ने तो कह दिया। समझाने वाले भी शायद బాబా कपड़ों में एक చెప్పారు दो ही हों, సతయుగంలో लेकिन యోగ బలంతో జన్మ समय पर आप समझ తీసుకుంటారు. जाएंगे, कोई आपको समझाने वाला मिल जाएगा। और लेकिन भगवान ने जो कह दिया वो అంటే सत्य యోగ है। బలంతో ఎలా జన్మ देखिए, తీసుకుంటారు शास्त्रों అనేది की మీకు बातों से भगवान की చెప్పగలిగే बातों వాళ్ళు को सिद्ध యథార్థంగా करना చెప్పకపోవచ్చు, विज्ञान కానీ की ఎవరో ఒకళ్ళు बातों మీకు से తప్పకుండా भगवान की అర్థం बातों को చేయిస్తారు. सिद्ध करना गलत, क्योंकि विज्ञान भी एक खोज है। ఎందుకంటే శాస్త్రాల విషయంతో కూడా భగవంతుడిని రుజువుపించి చెప్పలేము. సైన్స్ भगवान సాధనాల की ద్వారా కూడా बातों से భగవంతుడిని उनकी बातों నిరూపించి को हमें చెప్పలేము. सिद्ध करना होता है। భగవంతుడి యొక్క स्वयं में విషయాలను विश्वास की बात భగవంతుడినే बहुत ప్రసిద్ధం बड़ी है। और చేయగలుగుతాము. बाबा ने ये हमें ఎందుకంటే अंडरलाइन किया। స్వయం పైన విశ్వాసం ఉండటం గొప్ప. बाबा ने स्वयं भी कहा बच्चों का बाप में तो विश्वास रहता స్వయంగా ही है, చెప్తున్నారు. लगभग संपूर्ण निश्चय रहता है। किसी ఎందుకంటే को పిల్లలకు संशय आता है। తండ్రి పైన విశ్వాసం ఉంటుంది, लेकिन 100% విశ్వాసం आत्मविश्वास ఉంటుంది. की हर मनुष्य को बहुत बहुत जरूरत होती है। इस पे जरा हम विस्तार से चर्चा कर लेते ఆత్మవిశ్వాసం అనేది हैं। ప్రతి ఒక్కరికి आत्मविश्वास చాలా स्वयं అవసరము. निश्चय। దీని पहली बात గురించి तो वही విస్తారంగా करेंगे जो बाबा చర్చించుకుందాం. ने हमें कहा तुम స్వయం పైన समर्थ నిశ్చయం आत्माएं ఉండాలి. हो। तो क्या हमने मान బాబా लिया మనకి है? ఎన్నో సార్లు చెప్పారు మీరు क्या हमने సమర్థాత్మలు. जान लिया है మీరు कि దాన్ని संपूर्ण స్వీకరించారా, परमात्म शक्तियां मेरे గుర్తించారా? पास हैं? मैं कमजोर नहीं, मैं పరమాత్మ बहुत శక్తులు నా powerful వద్ద हूँ। ఉన్నాయి मैं हर అని समस्या से గుర్తించారా? लड़ने की నేను शक्ति బలహీనుణ్ణి रखती కాదు, हूँ। నేను मेरे చాలా अंदर शक्ति है శక్తివంతుణ్ణి. हर बात को ప్రతి पार సమస్యను करने की। పరివర్తన मेरे अंदर చేసే सहन శక్తి నాలో शक्ति भी ఉంది. है, ఈ समाने की శక్తిని మీరు शक्ति भी है, స్వీకరించారా? तो समस्याओं का सामना करने की నాలో शक्ति भी ఇముడ్చుకునే है। శక్తి ఉంది, विश्वास సమస్యలు है। ఎదుర్కొనే శక్తి बाबा ने కూడా ఉంది. बहुत अच्छी बात कही। విశ్వాసం उसे की ఉందా बात మీ पर అందరికీ? हम आज चर्चा బాబా करेंगे। చెప్పే విషయాలు మంచి విషయాలు చెప్పారు. तुम ఈ మహావాక్యాల स्वमानधारी గురించి हो, చర్చించుకుందాం. स्वराज्य अधिकारी हो। మీరు స్వమానధారులు, స్వరాజ్యాధికారులు. किसने तुम्हें మరి ఏం स्वमान दिए? ये చెప్పారంటే टाइटल బాబా, किसने दिए? ఎవరు किसने మీకు तुम्हें कहा है స్వమానాన్ని तुम ఇచ్చారు? मास्टर सर्वशक्तिवान हो? स्वयं ఎవరన్నారు भगवान। మీరు तो మాస్టర్ भगवान के సర్వశక్తివంతులని? द्वारा दिए गए एक एक భగవంతుడు टाइटल, एक एक స్వయంగా स्वमान అన్నారు. में संपूर्ण భగవంతుడి विश्वास हो। ద్వారా तब हम చెప్పబడినటువంటి उसका ఒక్కొక్క स्वरूप बन టైటిల్, सकेंगे। ఒక్కొక్క तब वो हमारे స్వమానం जीवन పైన में పూర్తి practical విశ్వాసం में ఉండాలి. देखने में आएगी। तो దాని आप सभी भाई స్వరూపంగా बहन కావాలి మనం. इस पर అప్పుడే మనం बहुत अच्छा ప్రాక్టికల్ జీవితంలో चिंतन। तुम చూడగలుగుతాము. स्वराज्य अधिकारी हो, सबसे దీని गहरी గురించి बात। చింతన చెయ్యండి. यानी मन మీరు के, स्वराज्य बुद्धि के, अधिकारी, ఇది చాలా संस्कारों के, డీప్ देह విషయము. के, कर्मेंद्रियों మనసు, के బుద్ధి, मालिक हो। సంస్కారాలు, हम इस దేహము, मालिक కర్మేంద్రియాలు बढ़ाते అన్నింటికి चलें। మీరు सोचो యజమానులు. आप, यदि हमें ఈ विश्वास हो యజమానత్వం जाए, యొక్క मैं इस స్థితిని पे काम పెంచండి. कर रहा हूँ कुछ दिन से, ఆలోచించండి. कि मैं इस देह का మీకు मालिक విశ్వాసం हूँ, ఉండాలి. तो देह की हर कर्मेंद्रिय, దేహానికి देह का యజమానిని. हर अंग
అప్పుడు मेरे ప్రతి आदेश का కర్మేంద్రియం, पालन नहीं ప్రతి करेगा। అంగము जब हाथ हमारे आदेश का पालन నా कर रहे हैं, ఆజ్ఞను जब पैर हमारे పాటించవాలి, आदेश का पालन कर ఎందుకంటే रहे నేను हैं, जब मुख యజమాని और जीभ हमारे అనుకున్నప్పుడు आदेश చేతులు का నేను पालन చెప్పినట్టు करते వింటాయి, हैं, तो కాళ్ళు और నేను सारी చెప్పినట్టు कर्मेंद्रियां వింటాయి, क्या నాలుక हमारे నేను आदेश का చెప్పినట్టే पालन వింటాయి। नहीं करेंगी? ఇలా అన్ని కర్మేంద్రియాలు अगर हमें इसमें నేను विश्वास యజమాని हो जाए तो అనుకున్నప్పుడు हम ఎందుకు अपनी వినవు बीमारियों అన్నమాట को भी अपनी తప్పకుండా शक्ति से, వింటాయి। अपने वाइब्रेशन కాబట్టి से ముందు काफी మనకి ठीक నిశ్చయం नहीं कर ఉండాలి। सकते? क्या हम अपने ब्रेन को अपने अनुसार తమ नहीं యొక్క चला వైబ్రేషన్స్ తో सकते? चला सकते, శక్తితో लेकिन बहुत लंबे अभ्यास బాబా की యొక్క जरूरत है। శక్తితో మీ బ్రెయిన్ ని కూడా संपूर्ण శక్తివంతంగా विश्वास की తయారు जरूरत है। చేసుకోండి, हम इसको చార్జ్ भूल చేసుకోండి। जाते हैं कि मैं आत्मा, కాబట్టి ఇందులో मन, పూర్తి बुद्धि, విశ్వాసం ఉండాలి। संस्कारों की మర్చిపోతున్నారు నేను अगर हमें ये संपूर्ण మనసు బుద్ధి अथॉरिटी సంస్కారాలకు रहे, नशे के యజమాని। साथ एक अथॉरिटी ఒకవేళ ఈ అథారిటీ మన तो దగ్గర हम ఉంది, अपने किसी भी నషాతో बुरे పాటు ఇది ఒక संस्कार को అథారిటీగా तुरंत మారాలి। बदल देंगे। ये मेरा संस्कार అప్పుడు नहीं ఏ है, get out। రకమైనటువంటి చెడు मेरा సంస్కారాలనైనా संस्कार तो ये పరివర్తన है, ये संस्कार చేసుకుంటాం। मेरे साथ रहेगा, तुम నా नहीं। సంస్కారాలు हम ఇవి अपने కాదు, हर నా संस्कार को సంస్కారాలు बदल మంచి सकते हैं, अपनी feeling సంస్కారాలు, को, ఇవి मूड నా ऑफ करने సంస్కారం के కాదు संस्कार को, అనుకున్నప్పుడు रोने रूसने के మార్చుకోగలుగుతాను। संस्कार को, बुरा बोलने के संस्कार అడిగే को, సంస్కారాలు, क्रोध के ఏడ్చే संस्कार సంస్కారాలు, को, ఎక్కువ जो ये మాట్లాడే दुखदायी సంస్కారాలు, संस्कार हैं, हम క్రోధం बदल యొక్క सकते हैं, సంస్కారాలు, हमारा संसार ఇవన్నీ नहीं దుఃఖ बदल जाएगा। పెట్టేటువంటి సంస్కారాలు। हम मन बुद्धि के मालिक हैं। దీంతో మన పురుషార్థంతో వీటిని को रोकना, మార్చుకోలేమా? मन को नई दिशा देना మనసు బుద్ధిని संसार కూడా में अब तक పరివర్తన सबसे कठिन చేసుకోవాలి। काम माना మనసు जाता रहा। బుద్ధిని पर కంట్రోల్లో बाबा इसको ఉంచుకోండి, सहज దానికి कर ఒక रहा है మార్గాన్ని कि तुम मन ఇవ్వండి। के मालिक हो, मान బాబా लें। మనసు मन బుద్ధిని को సరైన मालिक మార్గంలో बनकर తీసుకొచ్చే चलाएं, మార్గం मालिक చెప్తున్నారు। मालिक बनकर आदेश दें। कुछ ही दिनों में మనసుకి आपको फील యజమానిగా అయి होगा, मन నడిపించండి। मानने लगा है। प्रैक्टिस అప్పుడే करें మీది सभी। మీరే అనుభవం मन कहीं भटक చేసుకుంటారు, रहा है నేను किसी మనసుకి व्यक्ति के యజమానిని। पीछे, कहो नो। మనసు व्यक्तियों ఏ के వ్యక్తి पीछे तो వైపు तुम అయినా आज तक भटके భ్రమిస్తున్నా हो, वापस మనసుకు आ చెప్పండి, जाओ, अब शिव बाबा की याद में चलो। జన్మ జన్మల आने నుండి लगेगा వ్యక్తులతో నువ్వు భ్రమిస్తూ बुद्धि गई है వచ్చావు, किसी మనసు वस्तु है, वो ఇప్పుడు में శివ बुद्धि को బాబా रोक వైపు दो, మనస్సును नो। పెట్టుకుందాము ये అని सब చెప్పండి। विनाशी चीजें हैं, బుద్ధికి तुम्हें కూడా यहाँ ఒకవేళ नहीं ఏ जाना వస్తువు है, वापस గుర్తొస్తే आओ। మన బుద్ధికి చెప్పండి, హే अपने परम బుద్ధి, पिता के ఇవి स्वरूप జన్మ पर स्थिर हो వినాశనమయ్యే जाओ। तुम వస్తువులు, डिवाइन बुद्धि हो, వీటిపైన तुम మన एक బుద్ధి నా योगी की దృష్టి बुद्धि हो, వెళ్ళకూడదు, तुम एक పరమాత్మ महान వైపు నా आत्मा की దృష్టి बुद्धि हो, వెళ్ళాలి అని तुम्हें బుద్ధికి इधर నచ్చ उधर नहीं చెప్పండి। भटकना है। మీరు ఒక మహాన్ ఆత్మ मानने యొక్క लगेगी। బుద్ధి కలిగిన వారు, विश्वास ఈ బుద్ధి, ఏ भगवान బుద్ధిని के అటు द्वारा ఇటు दिए गए భ్రమించవద్దు, महान మహాన్ బుద్ధి కలిగిన బుద్ధిని ఇది అని చెప్పండి। स्वराज्य अधिकारी ఇలా ఏదో ఒక స్వమానంతో अब मैं एक మనసు बात బుద్ధిని लेता हूँ, और ఏకాగ్రం कैसे చేసుకొని हमारा స్వరాజ్య कॉन्फिडेंस అధికారిగా हमें కండి। बढ़ाना है इस बात से, और जीवन को सफल करना है, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని कर्मों ఎలా को सफल పెంచాలి, करना है, और జీవితాన్ని जो हमारे సఫలం शक्तिशाली చేసుకోవాలి, स्वरूप की కర్మలను स्थिति है సఫలం उसको చేసుకోవాలి। प्रैक्टिकल में जीवन में अनुभव మనది करना है। శక్తిశాలి हमें हर స్థితిని कदम पर జీవితంలో सफलता అనుభవం चाहिए। చేసుకోవాలి। और बाबा ने ये बता మనకి दिया, ప్రతి అడుగులో तुम సఫలత मास्टर అవసరం। सर्वशक्तिवान बाबा हो, ఈ విషయం కూడా చెప్పారు, सफलता तुम्हारा जन्म మీరు से మాస్టర్ अधिकार है। సర్వశక్తివంతులు, क्या हमें इसमें సఫలత మీ विश्वास జన్మసిద్ధ है? అధికారం। चेक करें अपने विश्वास నాకు को। ఈ విషయం పైన విశ్వాసం ఉందా? जो बहुत शक्तिशाली हैं చేసుకోండి उन्हें तो విశ్వాసాన్ని। सफलता मिलेगी ही, और फिर भगवान ने कह दिया, శక్తిశాలిగా ఉన్న किसी వారికి मनुष्य ने नहीं कहा, ఎట్లాగూ हमें केवल సఫలత ऐसे ही లభిస్తుంది, उमंग नहीं दिलाई, కానీ చెప్పింది ఎవరికి? हमारे మనకి बारे में స్వయంగా सत्यता భగవంతుడు। बता दी। ఎందుకు సఫలత तुम లభించదు? मास्टर మనకి నిశ్చయం सर्वशक्तिवान ఉండాలి। हो, सफलता तुम्हारा जन्म से ఆయన अधिकार है। हम గుర్తుంచుకోండి, करके నేను देख लें। మాస్టర్ कोई भी काम करने जा रहे సర్వశక్తివంతుడను हों, సఫలత हम మీ ये दो జన్మసిద్ధ संकल्प అధికారంగా करके चलें, అయిపోతుంది। और మీరు ఏ కార్యం सफलता का చేయడానికి अनुभव వెళ్ళేటప్పుడైనా करें। तो इस గుర్తుంచుకోండి, संकल्प में अपनी शक्तियों में हमें सफलतानी विश्वास अनुभविंचंడి। बढ़ता जाएगा। बाबा ने एक కాబట్టి और बहुत गहरी बात సంకల్పాలలో बताई है, శక్తిలో విశ్వాసం किसी भी పెరుగుతూ कर्म ఉంటుంది। को బాబా करने ఇంకొక से విషయం కూడా पहले जब हम చెప్పారు, शुरू कर रहे हैं, हमारी क्या स्थिति ये है, कर्म हमारी చెయ్యక क्या ముందైనా स्मृति है, उसका నా స్థితి इफेक्ट ఎట్లా पूरे ఉంది, कर्म నా पर స్మృతి ఎలా पड़ता ఉంది, है। साधारण ఎందుకంటే स्मृति में దాని स्थित ప్రభావం होकर కర్మల कर्म పైన करने का పడుతుంది। इफेक्ट, और श्रेष्ठ సాధారణ स्थिति में స్థితిలో ఉండి स्थित होकर కర్మలు कर्म చేసినట్లయితే करने का इफेक्ट ఎలా अलग ఉంటుంది, अलग है। हम శ్రేష్ఠ इनके अनुभव స్థితిలో करें ఉండి तो కర్మలు చేస్తే कॉन्फिडेंस ఎలా बढ़ता ఉంది, जाएगा। ఆ हर कर्म రెండింటిని से మీరు చెక్ पहले చేసుకోండి, हमारे దాంతో अंदर మీకు क्या నమ్మకం పెరుగుతుంది। स्मृति रहती है, కాబట్టి तो కర్మ बढ़ता చెయ్యక ముందు जाएगा बहुत कुछ। ఏ స్మృతి तो हम ఉంటుంది सभी చెక్ अपने చేసుకోండి, అప్పుడు మీలో आत्मविश्वास అటెన్షన్ को बढ़ाने పెరుగుతుంది। के लिए स्वयं में निश्चय को కాబట్టి बढ़ाएं। మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని इस वर्ल्ड ड्रामा के పెంచుకోవాలి అంటే अंदर నిశ్చయాన్ని मैं हीरो పెంచుకోవాలి। एक्टर हूँ। ఈ విశ్వ డ్రామాలో बहुत सुंदर నేను एक హీరో बात कही बाबा పాత్రధారిని। ने हमें, तो मेरा బాబా पार्ट ही ఒక हीरो మంచి का అందమైన है। విషయం చెప్పారు,
द्वापर युग से भी నా मैंने పాత్రే अनेक హీరో हीरो పాత్ర. पार्ट प्ले किए हैं. सतयुग त्रेता ద్వాపర में యుగం भी నుండి కూడా నేను इम्पोर्टेंट ఎన్నో पार्ट హీరో प्ले పాత్రలు किए हर వహించాను. जन्म में. तो देखो సత్య आपके త్రేతా अंदर యుగాలలో कितनी కూడా शक्तियां ప్రతి बढ़ती हैं, జన్మలో నాది कितनी హీరో పాత్రే. जागृति आती है, कितना అప్పుడు विश्वास చూసుకోండి पैदा మీలో होता है. ఎంత శక్తి పెరుగుతుందో, ఎంత एक శక్తి सब्जेक्ट में हमें జాగృతమవుతుందో, बहुत ज्यादा మీలో विश्वास విశ్వాసం की కూడా जरूरत होती है, పెరుగుతుంది. आत्मविश्वास की, और वो है కాబట్టి प्योरिटी ఈ का सब्जेक्ट. సబ్జెక్టులో చాలా वो है माया విశ్వాసాన్ని को जीतने का పెంచుకోవాలి. सब्जेक्ट. वो है काम महाशत्रु पर ఆ विजय సబ్జెక్ట్ पाने ఏంటి का అంటే మాయను सब्जेक्ट. జయించే बहुत लोग సబ్జెక్ట్. फेल होते हैं. जितने ब्राह्मण अब हैं उतने ही फेल ఎందుకంటే होकर కామ वापस चले వికారాన్ని गए. జయించాలి. जो अब हैं उनमें भी कुछ ఎంతో మంది ढीले हैं, బ్రాహ్మణులు ఈ कुछ విషయంలో स्ट्रांग ఫెయిల్ हैं. అయిపోయి వెళ్ళిపోయారు. क्योंकि माया से కొందరైతే हजारों గట్టిగా साल ఉన్నారు. से हारे हैं. उसका साम्राज्य ఎందుకంటే मानस మాయతో पटल మనం पर వేల छाया हुआ సంవత్సరాల है. నుంచి ఓడిపోయి हार ఉన్నాం. मान के सरेंडर कर అది दी है. మానసిక वासनाओं పటలం के పైన संस्कार प्रबल అంటే हो మనసు गए పైన हैं. అది कंट्रोलिंग భద్రపడిపోయి पावर ఉంది. नहीं है. और जब बाबा ने कहा तुम అయిపోయింది, परम కంట్రోలింగ్ పవర్ पवित्र आत्मा हो, తగ్గిపోయింది. तुम मास्टर కానీ బాబా చెప్పారు सर्वशक्तिवान మీరు हो, పరమ तुम विजयी పవిత్రమైనటువంటి रत्न हो. ఆత్మలు, ये మీరు हमारी మాస్టర్ शक्तियों को जगाया है సర్వశక్తివంతులు, ये स्वमान మీరు देकर. విజయీ రత్నాలు. तो क्या हमें अपनी इन ఈ शक्तियों స్వమానం में ఇచ్చి अपनी బాబా विजय మనలో में శక్తిని विश्वास జాగృతం है? చేశారు. यदि सवेरे उठते ही हम ये కాబట్టి నా तीनों శక్తి పైన संकल्प నాకు स्वयं విశ్వాసం को दे ఉందా? दिया करें, तो हमारी ये सोई हुई ఉదయం शक्तियां లగవటంతోనే जागृत 3 हो जाएंगी సంకల్పాలు और माया को మీకు जीतना గుర్తుంచుకోండి. सरल हो जाएगा. అప్పుడు मैं తప్పకుండా मास्टर శక్తులు सर्वशक्तिवान జాగృతమవుతాయి. हूँ, विजयी रतन हूँ. నేను మాస్టర్ मास्टर सर्वशक्तिवान సర్వశక్తివంతుడు, का अभ्यास విజయీ करने రత్నాన్ని. से शक्तियां जागृत होती हैं. मैं विजयी रतन हूँ, वो మాస్టర్ विजय की ओर चलेंगी. సర్వశక్తివంతుణ్ణి मैं అనుకున్నప్పుడు काम जीत, శక్తులు वो काम को జాగృతమవుతాయి. जीतेंगी. मैं నేను परम విజయీ पवित्र ఆత్మను आत्मा हूँ, అనుకున్నప్పుడు విజయం पवित्रता వైపు को వెళ్తుంది. बढ़ाएंगी, నేను जागृत కామాన్ని करेंगी. జయించే ఆత్మ तो अपनी विजय में विश्वास है. నేను పరమ कई लोगों పవిత్ర का मन ఆత్మను डावाडोल అనుకున్నప్పుడు होता है. పవిత్రత వైపు इस मार्ग पे వెళ్ళిపోతుంది. चल तो दिए, కొందరి స్థితి परंतु क्या ఒడిగొడుగుల్లో अंत వస్తూ तक चल ఉంటుంది. पाएंगे? साथी साथ नहीं देता. కానీ किसी ఈ को రకంగా साथी है तो कोई ఉన్నట్లయితే कुमार అంతిమం कुमारी వరకు भी है. గమ్యాన్ని कलयुग का చేరగలమా? प्रभाव है. కుమార్ కుమారీలు ఉంటారనుకోండి, न जाने కలియుగ पिछला ప్రభావం అయితే जीवन తప్పకుండా పడుతుంది. ज्ञान में आने से पहले का जीवन పూర్వ कैसी జన్మ गंदगी యొక్క में జీవితం बिताया है. आजकल तो జ్ఞానంలో गंदगी को आप सब రాకముందు जानते हैं. కొందరు ఎలా पवित्रता का कहीं మలినంగా नाम గడిపి निशान ఉండొచ్చో नहीं रहा है. చెప్పలేము. छोटी आयु से युवकों में तो अपने में विश्वास नहीं కొందరికి रहता. क्या हम యువకులకి पवित्रता చిన్నప్పటి के నుంచే मार्ग पे పవిత్రతను चलते కోల్పోయి रहेंगे? ఉంటారు. नशा भी चढ़ता है. भगवान కాబట్టి ने మేము कहा है పవిత్రత करना మార్గంలో है, प्रतिज्ञा भी నడుస్తున్నట్లయితే करते నశ हैं, కూడా ఎక్కుతుంది. फिर भी हारते हैं, मन में हारते చెయ్యండి, हैं, ప్రతిజ్ఞ कोई కూడా स्थूल में చెయ్యాలి. भी हारते हैं. अब इस కానీ కొందరు మనసుతో आत्मविश्वास को ఓడిపోతారు, स्वयं కొందరు में స్థూలంగా निश्चय को बढ़ाते ఓడిపోతారు. चलें. कल्प కాబట్టి कल्प मैंने ఆత్మవిశ్వాసాన్ని माया पर विजय స్వయంలో प्राप्त की है. నిశ్చయం अब भी పెంచుకోండి. माया पर నేను मेरी కల్పకల్పము विजय प्राप्त మాయ होगी. పైన बाबा ने విజయాన్ని मुझे పొందాను, सर्वशक्तियों का ఇప్పుడు కూడా वरदान నేనే दे दिया విజయాన్ని है. పొందుతాను. विजय मेरी బాబా ही నాకు होगी. इससे సర్వశక్తుల अपने యొక్క में विश्वास వరదానాన్ని बढ़ता ఇచ్చారు, जाएगा. अपने విజయం को నాకే डिसिप्लिन्स बना లభిస్తుంది. ले. रोज ఈ ईश्वरीय రకంగా महावाक्य గుర్తుంచుకున్నప్పుడు सुने. सवेरे మీ పైన अपने మీకు में बल విశ్వాసం भरे रोज. పెరుగుతుంది. मोस्ट इम्पोर्टेंट बात కాబట్టి है బాబా जो सवेरे మహావాక్యాలను सवेरे अपने में ఉదయం बल పూట भरते हैं లేచినప్పుడు ఇది उनको గుర్తు इस माया को చేసుకోండి. जीतना बहुत ఎప్పుడైతే सरल हो ఉదయం जाता है. లెగవటంతో ये भी नहीं బలాన్ని ఈ सोचना है. విషయాలు గుర్తు जब हम తెచ్చుకున్నట్లయితే लोग भी छोटे మీలో छोटे బలం ज्ञान में आए, పెరుగుతుంది, लोग कहते విశ్వాసం थे ऋषि పెరుగుతుంది. मुनि भी हार मान गए, అన్నయ్య तुम चला అంటున్నారు, है ब्रह्मचारी చిన్నప్పుడు बनने. మేము हमें तो జ్ఞానంలో पता भी नहीं था వచ్చినప్పుడు ऋषि मुनि कैसे అందరూ हार मान అన్నారు, गए थे. వీళ్ళేంటి ఇంత हमने చిన్న सोचा వయసులోనే हमें तो ఋషులు चलना మునులు है, इस मार्ग బ్రహ్మచారిగా पे हम అయిపోయారు चल అని. दिए. कई लोगों को भी కానీ అన్నయ్య होता అన్నారు, है మేము कुमार గుర్తుంచుకున్నాము, कुमारियों फलाने ఎవరు चले थे 20 ఎన్నన్నా साल కానీ चले घर మేమైతే ఈ बैठ మార్గంలో गए. నడవాలి अगर कुमारों को అనుకున్నాము. भी होता है फलाना महारथी था, కొందరు सबको మాత్రం ज्ञान నడవలేక देता था, सेवा में వెళ్ళిపోయారు. कितना आगे था, निकल गया. पता नहीं हमारा क्या हाल होगा, कहीं हम కొందరిని चल के చూస్తాం हार కదా, न మనం मान అధర్ जाए. కుమారులు जो बार बार ये ఎంతోమంది निगेटिव జ్ఞానంలో संकल्प करते हैं తీసుకొచ్చిన वो अपनी వాళ్ళు हार को निमंत्रण ఓడిపోయి देते हैं. వెళ్ళిపోయేవారు, ये ఓడిపోయి संकल्प వెళ్ళిపోయారు. नहीं करना అలా है. రకరకాలైతే हमें ఉంటారు, अपनी हार को కామవికారంతో निमंत्रण ఓడిపోయి नहीं వెళ్ళిపోయారు. देना है. కాబట్టి इसलिए గుర్తు मैंने आपको कहा, పెట్టుకోండి, रोज కాబట్టి మన अपने को ఓటమిని जगाना అంగీకరించవద్దు. है. मैं विजय है, मैं కాబట్టి संपूर्ण రోజు पवित्र మనలో आत्मा ఉన్నటువంటి हूँ, मुझे ही శక్తిని पवित्र बनना है. మేల్కొల్పండి. वो मेरा असली నేను स्वरूप విజయీ है. ఆత్మను, मैं कोई पराई నేను चीज పవిత్ర धारण थोड़ा ही कर ఆత్మను, रहा हूँ. నేను मैं वही పవిత్రంగా मेरा కావాలి. स्वरूप है. ఇది నా और ये అసలైన 3 बातें స్వరూపం. याद रखेंगे. నేను పరాయి స్వరూపాన్ని मैं कल्प ధారణ कल्प की చెయ్యకూడదు. विजयी आत्मा हूँ. ఇదే मैं గుర్తుంచుకోండి. देवकुल నేను की కల్పకల్పం యొక్క परम విజయీ पवित्र ఆత్మను. आत्मा हूँ. मैं నేను पवित्रता దైవీ के కులం యొక్క सागर పరమ भगवान की పవిత్రమైనటువంటి संतान परम ఆత్మను. पवित्र हूँ. నేను इनको పవిత్రతా याद करने సాగరుడైన से పరమాత్మ हमारी स्थिति సంతానాన్ని, बढ़ती जाएगी. పవిత్ర तो बहुत सारे స్వరూపాన్ని स्वमान ఇలా दिए ఉదయం बाबा ने हमें. లెగవటంతోనే तो మీరు महान గుర్తు आत्मा हो. చేసుకోండి.
చాలా ఇలా స్వమానాలు ఇచ్చారు. మీరు మహాన్ ఆత్మలు అని. हम याद तो करें, మీరు విఘ్న వినాశకులని కూడా చెప్పారు. గుర్తుంచుకోండి, विघ्नों को जीतने की शक्ति हमारे अंदर ही है। विघ्न पावरफुल नहीं है, విఘ్నాలను జయించే శక్తి बाबा ने మనలోనే मुझे ఉంది. वरदान दिया है। విఘ్నం పవర్ఫుల్ కాదు, నేను పవర్ఫుల్ ఉన్నాను. सवेरे उठकर हम अपने को బాబా स्मृति వరదానం का ఇచ్చారు, तिलक మీరు लगा విఘ్న लिया करें। వినాశకులు. मैं निर्विघ्न ఉదయం आत्मा हूँ, లెగవటంతోనే मेरा తిలకం जीवन పెట్టుకోండి. निर्विघ्न है, मेरा నేను परिवार నిర్విఘ్న निर्विघ्न ఆత్మను. है और నా मैं विघ्न జీవితం विनाशक भी నిర్విఘ్నంగా हूँ। कोई ఉంది, विघ्न నా आएगा तो उसको పరివారం नष्ट करने की నిర్విఘ్నంగా शक्ति ఉంది. भी నేను मेरे విఘ్న पास है। వినాశకుడను. ఏ तो విఘ్నం इससे क्या వచ్చినా होगा, నేను हमारा వినాశనం कॉन्फिडेंस చేయగలుగుతాను. बढ़ेगा। ఏ छोटा విఘ్నం मोटा నా विघ्न దగ్గరకు आएगा, రాదు అని हम घबराएंगे ఇలా మీరు नहीं। मान लो విశ్వాసంతో आपको చింతన बुखार होता है, చేయండి. మీలో आपको पता है ఆత్మవిశ్వాసం मुझे పెరుగుతుంది. डोलो लेने से ठीक ఏదైనా हो जाता है, పరిస్థితి आप వచ్చినా घबराएंगे మీరు नहीं, घाबरा डोलो की एक చెందరు. टिक्की लेंगे ठीक हो जाएंगे। कोई भी विघ्न आए आपको पता है मेरे पास इसको नष्ट करने की शक्ति కాబట్టి है। మీరు घाबरा योग చెందకండి. लगाएंगे, संकल्प ఏ విఘ్నం करेंगे, వచ్చినా विघ्न समाप्त हो గుర్తుంచుకోండి, जाएगा। నాలో ఈ విఘ్నాన్ని अपने సమాప్తం वरदानों చేసేటువంటి में, శక్తి अपनी ఉంది. शक्तियों में विश्वास, तो ये आत्मविश्वास తమ का जो टॉपिक వరదానాలపైన है ये बहुत बड़ा है। శక్తులపైన విశ్వాసం इसी में ఉండాలి. संसार में भी लोग हार मानते हैं। ఆత్మవిశ్వాసం देखो యొక్క स्वामी టాపిక్ विवेकानंद చాలా हमेशा పెద్దది. कहते थे దీంట్లోనే अपने अंदर చాలా ऐसा మంది विश्वास మనుషులు रखो, ఓడిపోయారు. एक बार पे चल पड़े हमें कोई స్వామి रोक नहीं వివేకానందుడికి सकता है। हम ఎంత मंजिल पर విశ్వాసం पहुंच ఉండేదో, कर ही दम ఆయన लेंगे। ఒక్క విషయం तक मंजिल గురించి पर न అన్వేషించటం पहुंच जाए, మొదలు रुकेंगे పెట్టాడు. नहीं। ये ఎంతమంది आत्मविश्वास की ఆపినా बात है। ఆగలేదు. बहुत लोग आत्मविश्वास कर लेते हैं, हिमालय ये की एवरेस्ट की आत्मविश्वासम चोटी యొక్క पे चढ़ना, ये విశ్వాసం. लंगड़े भी चढ़ गए, अंधे भी चढ़ गए हैं। కొందరు ఆత్మవిశ్వాసంతో ఎవరెస్ట్ శిఖరం పైన ఎక్కాలి అనుకున్నారు. కుంటి వాళ్ళు కూడా ఎక్కగలుగుతున్నారు. కాబట్టి మనకు కూడా చెప్పింది ఎవరు? భగవంతుడు. ఎవరి తోడైతే భగవంతుడు తోడు ఉన్నారు, ఆయన ఆశీర్వాదాలు తోడున్నాయో, మరి ఎవ్వరూ చేయనటువంటి పెద్ద పెద్ద కార్యాలను చేసేటువంటి సంభవం మనలో ఉంటుంది. तो भगवान के बच्चे क्यों नहीं कह सकते जो मास्टर ఎందుకంటే మామూలు డిక్షనరీలలోనే అసంభవం అనేది లేదు అనుకున్నప్పుడు, మరి భగవంతుడు చెప్తున్నప్పుడు అసంభవం ఎక్కడుంటుంది? నేను అసంభవాన్ని సంభవం చేసి చూపిస్తాను అని గుర్తుంచుకోండి. दो बातें मैं आपको याद दिला दूं आजकल के संदर्भ में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम प्रकृति के ప్రస్తుత ప్రపంచం అనుసారంగా రెండు समय के भी విషయాలు. मालिक हैं। वास्तव में समय को दिशा देने वाले भी हम हैं। ये तो है बहुत सूक्ष्म बात, इसको तो बहुत సమయానికి अच्छे దిశనిచ్చే योगी వాళ్ళం और మనమే. चिंतक ही समझ सकते हैं। तो मैं प्रकृति దీని की గురించి मालिक మంచి हूँ। యోగము చింతన చెయ్యాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రకృతికి యజమానిని. हमें पूर्ण विश्वास हो, प्रकृति हमारे वाइब्रेशंस विश्वासम को ఉండాలి ఇందులో. तत्काल ग्रहण करती है। हम प्रकृति से ప్రకృతి क्षमा మన मांगे వైబ్రేషన్స్ ని వెంటనే तुरंत స్వీకరిస్తుంది. जाती है हमारी माँ మనం ये, ప్రకృతిని और क्षमा క్షమించాలి. मिलने लगती है। हम प्रकृति को తప్పకుండా మనల్ని शुक्रिया करें, క్షమిస్తుంది. तुरंत पहुंचती है। प्रकृति प्रसन्न ప్రకృతికి మనం होती है। ధన్యవాదాలు देखिए, చెప్పాలి. प्रसन्न हो అది जाएगी మనకి तो कितना హాని अच्छा చెయ్యదు, होगा। तो ప్రసన్నమవుతుంది. बहुत अच्छा स्वमान है। ఎవరైనా तुम ప్రసన్నమవుతే सृष्टि के ఎంత సంతోషం आधार हो, కలుగుతుంది. कल्प वृक्ष की जड़ें हो, तुम्हारे ఇంకొక वाइब्रेशंस స్వమానము, पूरे कल्प మీరు वृक्ष में సృష్టికి फैलते हैं। ఆధారము, तो हम కల్పవృక్షానికి अपने पे మూలము. attention మీ दें, వైబ్రేషన్స్ विश्वास మొత్తం रखें, వృక్షానికి हम చేరుకుంటాయి. कल्पवृक्ष पर కాబట్టి ఈ vibrations విషయం పైన भेजने మనకి वाली విశ్వాసం ఉండాలి. शक्तिशाली आत्माएं మొత్తం हैं। हम इतने కల్పవృక్షానికి महान हैं, వైబ్రేషన్స్ तो छोटी ఇవ్వాలి. छोटी बातें శక్తిశాలి हमारे लिए ఆత్మలం. कुछ भी नहीं है। కాబట్టి हम నేను ఎంతో बहुत మహాన్ महान ఆత్మను हैं, అని हम सब कुछ గుర్తుంచుకుంటే कर చిన్న सकते చిన్న हैं, విషయాల हम నుండి भगवान का విముక్తులవుతారు. नाम वाला करेंगे, మీరు हम इस మహాన్ संसार ఆత్మలు, की हर आत्मा మీరేమైనా को भगवान से చేయగలుగుతారు. जोड़ेंगे। భగవంతుడి तो इस పేరును तरह ప్రత్యక్షం चिंतन के द्वारा చేయగలిగేవారు, अपने భగవంతుడి आत्मविश्वास పేరును को बढ़ाते ప్రత్యక్షం चलेंगे। చేయగలిగినటువంటి వాళ్ళు, बस భగవంతుడి हम పిల్లలుగా आपसे చేసేవాళ్ళు. चिंतन शुरू కాబట్టి ఈ करें। విశ్వాసంతో స్వయం चिंतन में ముందుకు ये कर వెళ్దాం. दें, मेरे साथ ఆత్మచింతన स्वयं చేద్దాం. भगवान है। ఆత్మచింతనలో ఏం చేద్దాం चलिए अब అంటే मैं నాతో आपके सामने స్వయంగా कमेंट्री భగవంతుడు रखता ఉన్నారు. हूँ। आप मेरे साथ ఇప్పుడు అన్నయ్య साथ మనకి కామెంటరీ बाबा में చేయించబోతున్నారు. विश्वास और अपने में विश्वास को స్వయంతో పాటు बढ़ाएंगे బాబా పైన और अपने విశ్వాసం जीवन ఉండాలి. की यात्रा को పెంచుకుందాము. सरल करेंगे, सफल करेंगे, खुशियों से भरेंगे। మరియు మన జీవితం एक बहुत యొక్క बड़े యాత్రని కూడా उत्साह से సరళంగా भरेंगे। तो చేసుకుందాం, आपके कदम సఫలం इस చేసుకుందాం, संसार में तीव्र ఆనందమయంగా गति से आगे చేసుకుందాం. बढ़ने लगेंगे। तो चलिए बैठ जाएं, క్లీన్ గా ఉన్నట్లయితే తీవ్ర स्वराज्य వేగంగా अधिकारी మనం ముందుకు बनकर వెళ్ళొచ్చు. मस्तक सिंहासन पर స్వరాజ్యాధికారిగా అయ్యి భూమధ్య సింహాసనంలో ఏకాగ్రం అవుదాము.
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, నేను మాస్టర్ సర్వశక్తివంతుడను, నేను చాలా भगवान के द्वारा चुना हुआ शक्तिशाली अमूल्य अनमोल ఎన్నుకోబడిన శక్తిశాలి అమూల్యమైన అపురూపమైన రత్నాన్ని. मेरे पास अनंत शक्तियां हैं, నా వద్ద అనంతమైన శక్తులున్నాయి. मैंने इस माया को कल्प कल्प जीता है, కల్పకల్పము ఈ మాయను జయించాను. अब भी मेरी जीत निश्चित है, ఇప్పుడు కూడా నేనే మాయ పైన విజయాన్ని मेरे పొందుతాను. साथ तो स्वयं भगवान है, నా తోడు స్వయంగా मेरी ही विजय नहीं భగవంతుడున్నారు. होगी तो भला किसकी होगी। నేను విజయిగా కాకుంటే ఇంకెవరు విజయిగా उसने मेरे అవుతారు? मस्तक पर భగవంతుడు నా तिलक लगा మస్తకం दिया పైన है, తిలకాన్ని దిద్దారు. मैं विजयी रतन हूँ। నేను విజయీ రత్నాన్ని. उसने मेरे सिर पर अपना हाथ रखकर భగవంతుడు मुझे अपनी తలపైన संपूर्ण చెయ్యి शक्तियां दे పెట్టి दी हैं, తన సర్వశక్తులను मैं నాకు ఇచ్చారు. बहुत शक्तिशाली हूँ, నేను చాలా శక్తిశాలి. मुझे मंजिल पर जाने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती। నేను గమ్యాన్ని చేరుకోవటంలో आज ఏ से मैं శక్తి నన్ను तीव्र ఆపలేదు. पुरुषार्थ करती हूँ, करता हूँ। ఈ రోజు मुझे నుంచి सवेरे నేను తీవ్ర उठना ही పురుషార్థమే है, చేస్తాను. कोई నేను आलस ఉదయం सुस्ती లెగవాల్సిందే. मुझे सुला नहीं सकता। ఏ శక్తి కూడా నన్ను मुझे నిద్రపుచ్చదు. बाबा के ज्ञान मार्ग पर चलना है, నేను किसी బాబా का యొక్క జ్ఞాన बंधन మార్గంలో मुझे रोक నడవాల్సిందే. नहीं सकता। ఏ బంధనాలు क्या నన్ను ఆపలేవు. शक्तिशाली आत्माएं किसी से रुकती हैं? శక్తిశాలి जिनके साथ ఆత్మలు भगवान ఎవరి हो, क्या ద్వారా कोई ఆగరు. निभा सकता है? భగవంతుడి తోడున్న వాళ్ళని ఎవ్వరూ ఆపలేరు. उड़ान నేను भरूंगा, విశేషమైన उड़ान ఆత్మను. भरूंगा और నాలో अपने శక్తిని लक्ष्य को నింపుకుంటున్నాను. सहज ही प्राप्त నాలో करूंगा। శక్తిని मुझे నింపుకుంటున్నాను. समय से నేను నా पहले अपनी లక్ష్యాన్ని मंजिल पर తప్పకుండా पहुंचना చేరతాను. है। నేను సమయానికి ముందే ఇంటికి చేరాలి. ओम शांति।